वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, अपने अपना अगाउना विडियो लेक्चर ની અંદર આપણો ચેપ્ટર નંબર 19 महाकवि कालिदास જેના વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો તેમજ એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા બાદ તમને હોમવર્કની અંદર એ સ્વાધ્યાય પીડીએફ ફાઇલ સ્વરૂપે તમને મોકલવામાં આવ્યું તો તમે બધાએ સરસ રીતે એ હોમવર્ક અને તમારી પાકી બુકની અંદર એ સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો છે સરસ રીતે એ લખી લીધા હશે। તો આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આપણો વ્યાકરણનો એક ટોપિક છે જે આજે આપણે અભ્યાસ કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ। તો એ વ્યાકરણના ટોપિકનું નામ તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર पेज नंबर 72 अर्थात 72 के ऊपर आपको ये दिया गया है, जिसमें शब्द संरचना जो आज ये व्याकरण का हमारा पहला क्लास है, यानी कि क्लास नंबर 1। क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है अगले 2-3 तास तक ये चलेगा, इसलिए पहले तास में आज हम शब्द संरचना क्या है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो खास करके कोई भी भाषा हो, चाहे गुजराती हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो या हमारी हिंदी हो, यानी कि किसी भी भाषा में एक खास तौर पर एक शब्द यहाँ पर किसी भी भाषा में एक शब्द एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उन्हें हम शब्द संरचना कहते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम शब्द संरचना कहते हैं। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश એટલે કે જે મૂળ શબ્દો છે એની અંદર अन्य જે શબ્દ છે એને જોડીને શબ્દાંશ जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, यानी कि नए शब्द का निर्माण किया जाता है। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर ये व्याख्या आप भी लिख लीजिए, शब्द संरचना क्या है उसके बारे में आपको पता चलेगा। भाई भाषा में एक शब्द से जो उसका अर्थ शब्द संरचना किसे कहते हैं, तो कहेंगे भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना ભાષામાંથી એક શબ્દમાંથી બીજો શબ્દ બનાવવાની પ્રક્રિયાને આપણે શું કહીશું? શબ્દ સંરચના। એટલે કે એક શબ્દમાંથી બીજા શબ્દનું ઘડતર કરવું, બીજા શબ્દનું નિર્માણ કરવું। શુદ્ધ ભાષામાં આપણે કેવું હોય તો નવો શબ્દ બનાવવો, શબ્દની સાથે અન્ય કોઈ શબ્દને જોડીને આપણે જ્યારે કોઈ બીજો શબ્દ બનાવીએ છીએ એને આપણે શું કહીશું? શબ્દ संरचना। तो शब्द संरचना कहते हैं। शब्द संरचना में शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ
उस शब्दांश એટલે કે મૂળ શબ્દને તો બીજા શબ્દનો અંશ એને આપણે જોડીને जोड़कर नया या तो नए शब्द बनाए जाते हैं। नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया, हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया तीन प्रकार से होती है। तो खास दोस्तों आप हमारे याद रखें कि भाषा में एक शब्द से दूसरे शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम शब्द संरचना कहते हैं। वो शब्द संरचना में जो मूल शब्द होते हैं वह मूल शब्द में कुछ शब्द जोड़कर नए शब्द जब बनाए जाते हैं तब उन्हें शब्द संरचना कहते हैं। और नए शब्द संरचना की प्रक्रिया तीन प्रकार से होती है। तो ये तीन प्रकार कौन कौन सी है? पहली प्रक्रिया है उपसर्ग द्वारा। क्या है? उपसर्ग द्वारा। दूसरा प्रत्यय द्वारा। और तीसरा जो समास तो संधि के द्वारा। तो હવે તમારે ખાસ કે ભાઈ આપણે જ્યારે નવા શબ્દનું ઘડતર કરવું ને આપણે અગાઉ પણ 8મા ધોરણમાં પણ શીખી ચૂક્યા છે કે ભાઈ શબ્દની અંદર આપણે પ્રત્યય અને ઉપસર્ગ જોડવાથી નવા શબ્દનું નિર્માણ આપણે કરી શકીએ છીએ। અને એવી જ રીતે કે ભાઈ નવા શબ્દનું નિર્માણ તો કયા કયા પ્રકારથી થાય? તો શબ્દની અંદર ઉપસર્ગ જોડીએ તો ઉપસર્ગ ક્યાં હોતા है? आप અગાઉ એટલે કે તમે अगाउ पर सीखी चुके हैं कि भाई उपसर्ग शब्द से आगे जुड़ता है। किसी भी शब्द को आगे जोड़कर वह शब्द का नया अर्थ बनाता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय तो प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। और उसी प्रकार कुछ नए शब्द का निर्माण शब्द उपसर्ग या तो प्रत्यय जोड़कर होता है। उसके साथ साथ समास के जुड़ जाने से भी शब्द का निर्माण होता है। संधि जुड़ जाने से भी नए शब्द का निर्माण होता है। अर्थात मित्रों આપણે સમાસ અને સંધિનો એ પણ આપણા ગ્રામરની અંદર વ્યાકરણની અંદર એક નવો જે અગાઉ જે ટોપિક છે એ આપવામાં આવ્યો છે એનો પણ આપણે પાછળથી અભ્યાસ કરશું। પણ અહીંયા આપણે જે 8મા ધોરણની અંદર શીખી ચૂકેલા છે એમાં ખાસ કરીને જ્યારે તમે પ્રત્યય અને ઉપસર્ગ વિશે જાણીશું કે અહીંયા તમારે ખાસ પ્રત્યય અને ઉપસર્ગ છે એનું આખું બંધારણ છે જે શબ્દ સંરચના છે એટલે કે નવા શબ્દોનું નિર્માણ છે, નવા શબ્દોનું ઘડતર છે। એ કઈ રીતે થઈ શકે? તો ઉપસર્ગ દ્વારા થઈ શકે, પછી પ્રત્યય દ્વારા થઈ શકે, સંધિ અને સમાસ દ્વારા થઈ શકે છે। જે મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકાર છે કે ત્રણ પ્રકારથી આપણે નવા શબ્દોનું નિર્માણ કરી શકીએ છીએ। तो यहाँ उपसर्ग की सहायता से शब्द संरचना की जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ हम उपसर्ग की सहायता से जो જેમ તમને અગાઉ કીધું છે મને સાથે સાથે તમે પણ લખતા રહેજો જે તમને ખૂબ કામ લાગશે। એટલે એ યાદ રાખવા માટે અહીંયા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમે લાંબુ વાંચશો તો ખ્યાલ નહીં આવતો। તો આ ટૂંકમાં તમે આ રીતે એને આ
વ્યવસ્થિત રીતે તમારી ગ્રામરની અંદર લખતા પણ જજો કે અહીંયા આપણે ઉપસર્ગ દ્વારા શબ્દનું નિર્માણ પહેલા કરીશું. ઉપસર્ગ की सहायता से शब्द संरचना की जानकारी प्राप्त करेंगे. મિત્રો અહીંયા ત્રણ પ્રકાર આપણા સૌથી પહેલા આપણે ઉપસર્ગ દ્વારા કઈ રીતે શબ્દોનું નિર્માણ થઈ શકે, કઈ રીતે આપણે ઉપસર્ગ દ્વારા શબ્દો છે એ બનાવી શકીએ એના વિશે પહેલા આપણે जानकारी મેળવી લઈએ. પહેલા આપણે ये जानना पड़े उपसर्ग किसे कहते हैं. तो हम लिखते हैं कि भाई यहाँ उसकी व्याख्या लिखेंगे कि भाई उपसर्ग किसे कहते हैं. तो पहला तो हमें ये जानना पड़े कि भाई उपसर्ग कोने केवा. तो उपसर्ग की अपने व्याख्या खबर होगी पड़े. तो उपसर्ग है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, जब मैं तुम्हें कहूं कि वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं. नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता अर्थ ની અંદર વિશેષતા લાવી અથવા વધારો કરવો या परिवर्तन लाते. परिवर्तन फेरफार विशेषता लाते या परिवर्तन लाते हैं. उदाहरण આપણે લખીએ અહીંયા તો ખાસ કે ભાઈ અહીંયા ઉપ પ્લસ देश. પછી બીજું ઉદાહરણ લઈએ સ્વ પ્લસ દેશ. અને ત્રીજું ઉદાહરણ લઈએ વી પ્લસ. હવે અહીંયા મિત્રો આપણે જોયું કે ભાઈ जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं. तो उसमें विशेषता એટલે કે महत्व વધારે છે, તો એની અંદર પરિવર્તન લાવે છે, તો ફેરફાર કરે છે. તો અહીંયા ત્રણેય શબ્દો તમે જો અહીંયા દેશ આ શબ્દ આપેલો છે, પરંતુ એની સાથે આપણે ઉપસર્ગ છે અગાઉ લાવેલા ત્રણેય ઉપસર્ગ અહીંયા ઉપસર્ગ, અહીંયા સ્વ ઉપસર્ગ અને અહીંયા વી ઉપસર્ગ એટલે કે ત્રણેય શબ્દોથી આપણે જોઈએ કે અહીંયા દેશ શબ્દ છે એ મૂળ શબ્દ છે, જ્યારે ઉપસર્ગ જોડાયેલા આખો શબ્દ શું બનશે? ઉપદેશ. અર્થાત ઉપ છે એ દેશ શબ્દ સાથે જોડવાથી ઉપદેશ એટલે કે એનો અર્થ કેવો થયો? સંદેશ અથવા તો સલાહ. ત્યાર પછી સ્વદેશ अर्थात देश तो करो परंतु स्व उपदेश उपसर्ग लागवाथी स्वदेश એટલે કે પોતાનો દેશ. પછી અહીંયા વિદેશ એટલે કે વી ઉપસર્ગ लागवाथी વિદેશ એટલે કે અન્યનો દેશ એટલે કે અર્થની અંદર અહીંયા એ
શબ્દની અંદર વિશેષતા આવી અથવા તો એમાં પરિવર્તન આવ્યું, એમાં ફેરફાર આવ્યું, એટલે કે હંમેશા આપણે એટલું યાદ રાખવું, શબ્દની આગળ લાગેલો જે શબ્દ છે એ उपसर्ग हो सकते। शब्दनी ये आगे यानी कि पहले जुड़कर जो नया शब्द बनाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। नया शब्द तो बनाता है, साथ साथ उसमें विशेषता भी लाता है और उसमें परिवर्तन यानी कि फेरफार पर लावे से। एवी रीते अहींया આપણે જોયું કે ઉપરયુક્ત ઉદાહરણ કે ત્રણેય ઉદાહરણને જે દેશ શબ્દ છે પૂર્ણ કે ત્રણેય ઉદાહરણને જે દેશ શબ્દ પહેલા અહીંયા હું અહીંયા સ્વ પછી અહીંયા વી, ये उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द बनता है। कौन सा बनता है? उपदेश, स्वदेश और विदेश। उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द विदेश बना। तो यहाँ उप, स्व और वि आ ત્રણે શું છે મિત્રો? उपसर्ग છે। હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ભાઈ જે શબ્દ પહેલી વાત આપણે કરીએ છીએ પરિભાષા उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण। यहाँ हम उपसर्ग की सहायता से शब्द संरचना की जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? हम कहेंगे वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता लाता है या तो परिवर्तन लाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देखिए, हमने देश शब्द जुड़े हुए, उसके आगे उप, यहाँ स्व, यहाँ वे, तो तीनों उपसर्ग के जुड़ने से देश शब्द में परिवर्तन आया। यहाँ उपदेश हो गया, यहाँ स्वदेश हो गया और यहाँ विदेश हो गया। क्रमशः उप, स्व और वी ये क्या है? तीनों उपसर्ग। तो दोस्तों હવે તમને આનો ખ્યાલ આવી ગયો છે, તમે લખી પણ દીધું છે। હવે અહીંયા મિત્રો આપણે થોડીક ઉપરોક્ત જે ઉદાહરણો છે એમાંથી આપણને ખાસ કરીને પહેલા જે શબ્દ બને છે તો અહીંયા આવે હિન્દી ભાષાના ઉપસર્ગો। મિત્રો જેવી રીતે અન્ય ભાષાઓની અંદરના ઉપસર્ગો આવે છે તેમ હિન્દી ભાષાની અંદર પણ કેટલાક ઉપસર્ગો આવે છે। તો અહીંયા હિન્દી ભાષાના ઉપસર્ગો છે એના વિશે આપણે અહીંયા જાણકારી મેળવીએ છીએ। तो हिंदी उपसर्ग। तो मित्रों આપણે વિભાગ કરીએ ઉપસર્ગ, પછી એનો અર્થ અને એના આધારે બનતા નવા શબ્દો। तो पहला अ उपसर्ग લઈએ આપણે। અ ઉપસર્ગ એનો અર્થ નીકળે અવર્તી અભાવ, કોઈ વસ્તુનો અભાવ માટેનો શબ્દ છે। પછી બીજો અર્થ આપણે કરીએ નિષેધ એટલે કે નકાર માટે, નેગેટિવ માટે શબ્દ છે। તો આપણે શબ્દો લખીએ અછેત। પછી બીજો શબ્દ લઈએ અજ્ઞાન, ત્યાર પછી છે અભાવ, अमर। तो यहाँ में उपसर्ग जैसे अभाव, उपसर्ग अ तो अंदर अर्थ ની અંદર અભાવ કે નિષેધ, તો શબ્દની અંદર આપણે અછેત એટલે કે જ્યાં ચેતનાનો અભાવ છે તેવું, પછી અજ્ઞાન એટલે કે જ્યાં જ્ઞાનનો અભાવ છે તેવું, પછી અહીંયા અભાવ એટલે કે જ્યાં ભાવનો અભાવ છે તેવું, અમર એટલે કે જે મળતું નથી તેવું અમર એટલે કે એ નવા શબ્દનું નિર્માણ થઈ શકે। ત્યાર પછી અન ઉપસર્ગો ઉપરથી એ પણ અભાવ અને નિષેધ માટે આવશે। તો એના પર પણ આપણે ઉપર મુજબ નવા શબ્દ બનાવી દઈએ। તો અનપઢ,
अनमोल, अनजान। तो શું અર્થની અંદર ફેરફાર થયો કે ભાઈ આ અર્થ નિષેધ અભાવ છે અનપઢ એટલે કે ભણતરનો અભાવ, અભ્યાસનો અભાવ, મોલ એટલે કે મૂલ્યનો અભાવ, અનજાન એટલે કે જાણકારીનો અભાવ, બરાબર। એવી રીતે અહીંયા અર્થ અર્થાત अर्थ શું થશે આધાર। શબ્દ આપણે બનાવીએ તો અર્થપકા, અધખીલા, પછી અધમરા। ખ્યાલ આવી જશે તમને કે ભાઈ અભાવ શાનો છે આધાર, અધ ઉપસર્ગ છે, આ બધા શું છે ઉપસર્ગ, અધ પકા એટલે કે અડધું પાકેલું, પછી અધ ખીલા એટલે કે અડધું ખીલેલું, અધમરા એટલે કે અડધું મરેલું, બરાબર। ત્યાર પછીનો શબ્દ છે અવ, અવ યાની હિન નિષેધ, હિન અથવા તો નિષેધ પણ થશે અર્થની અંદર। તો જોઈએ અહીંયા અવગુણ એટલે કે ગુણનો અભાવ અથવા તો ગુણ જેનામાં ગુણ નથી તેવું, પછી અવગત, 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 આ રીતના શબ્દો। ત્યાર પછીનો આવ્યો છે ક અથવા તો કુ, ક અથવા કુ તથા बुरा या तो बुराई। तो અહીંયા दुबला, यहाँ कपूर, कुचाल, कपूर, कुचाल, फिर कुपात्र અને कुकर्म। ત્યાર પછી દુ ઉપસર્ગ, તો દુ ઉપસર્ગ પછી આપણે કમ યા તો બુરા। તો એની અંદર दुबला, दुकाल, दुबला, दुकाल, ये सिवाय बाकीના અહીં આપણે સાઈડમાં લખ્યા તમારે લખી દીધું છે। ત્યાર પછી આગળના ક્રમ પર ની નિષેધ અથવા તો અભાવ, અભાવ अर्थ होगा निकम्मा, नियत्था, ये नि उपसर्ग वाला शब्द है। फिर बिन, तो वो भी अभाव और निषेध, इसका अर्थ होगा बिन देखा, बिन ब्याह। ત્યાર પછી આગળ बिन बोला, આ રીતનો પણ આપણે અહીંયા ઉલ્લેખ કરી શકીએ। ત્યાર પછી ભર અર્થાત પૂરા,
पूरा, अर्थ होगा भरपूर, अच्छा तो सपूत, सचेत, सहज, પછી સજાતીય એવો પણ લખી શકાય। પછી સુ ઉપસર્ગ, તો સુ ઉપસર્ગની અંદર અર્થ થશે ઉત્તમતા, ઉત્તમતા, સાત, એના માટેના શબ્દો છે સુડોળ, સુદાન, સુડોળ, સુદાન, ત્યાર પછી પર અને अधिक, या तो आगे इसका अर्थ होगा परपोता, परदादा, पर पोता, पर दादा, और अंतिम न, वो भी अभाव के लिए न शब्द है। इसका अर्थ यहाँ पर लिख देंगे नपुता, नपुती, नगण्य, नपुता, नपुती। આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે હિન્દી ભાષાની અંદર આપણે આવા ઘણા કે ભાઈ આ ઉપસર્ગ છે ની, બિન, ભર, સબ, સુ, વર્ણ, અર્થ, નિષેધ કે અભાવ માટે તો નિકમ, આ રીતના આપણા હિન્દી ભાષાના એ ઉપસર્ગો છે એ આ ઉદાહરણો તમને આપવામાં આવ્યા છે। તમે વ્યવસ્થિત રીતે તમારી બુકની અંદર લખી લેજો। આ સિવાય એ હિન્દી ભાષાની જેમ સંસ્કૃતના ઉપસર્ગો છે એ પણ શબ્દની આગળ જોડાઈને નવા શબ્દોનું નિર્માણ કરતા હોય છે, જે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર 73 અથવા તો 73 પર એ આપવામાં આવેલા છે। ત્યાર પછી અરબી, ફારસી, ઉર્દુ કે ઉપસર્ગ એટલે કે એના પણ ઉદાહરણો અહીંયા તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપવામાં આવેલા છે। તો હોમવર્કની અંદર તમે અહીંયા આપવામાં આવેલા જે સંસ્કૃત કે ઉપસર્ગનું એક કોષ્ટક પેજ નંબર 73 અને 74 એટલે કે 73 અને 74 પેજ ઉપર આપેલા અરબી, ફારસી અને સંસ્કૃત આ ત્રણેયના ઉદાહરણો છે એ વ્યવસ્થિત રીતે તમે હોમવર્કની અંદર લખીને એને યાદ રાખવાનો પ્રયાસ કરશો। બરાબર છે। અહીંયા આપણે આજનો શબ્દ સંરચના માટેનો ઉપસર્ગ દ્વારા શબ્દોનું ઘડતર, નિર્માણ, હિન્દી ભાષાની અંદર આવતા ઉપસર્ગોથી કઈ રીતના શબ્દોનો અર્થ અને કઈ રીતના નવા શબ્દોનું ઘડતર થાય એના વિશે આજે આપણે માહિતી મેળવી। અહીંયા આપણો વિડીયો લેક્ચર શબ્દ સંરચનાનો તાસીર પૂર્ણ કરીએ છીએ। નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આગળ વધશું, પરંતુ ખાસ હોમવર્કની અંદર તમારે એ હિન્દી સિવાયના તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર મેં તમને કીધું 73 અને 74 પેજ ઉપર એ સંસ્કૃત ભાષાના ઉપસર્ગોનો કોષ્ટક અને અરબી, ફારસી ભાષાના સંસ્કૃત પેલા ઉપસર્ગોનો કોષ્ટક એને હોમવર્કની અંદર સરસ રીતે લખી અને એક વખત એને વાંચીને વિચારીને યાદ રાખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે। થેન્ક યુ।